Last class we discussed about what is association analysis and how you can retrieve the frequent item sets with the help of FP growth algorithm and a priori algorithm, right? So coming to this session, we are going to start another unit called clustering. Okay, have you in previous 5 units we are hearing about a particular word called clustering. So what is a clustering? So before going to start this session, let me have a simple scenario to clarify that we have two types of learning called as supervised learning and unsupervised learning. Okay, as you know that classification comes under supervised learning and unclustering comes under unsupervised learning. So the basic difference of these two is by means of class labels we can identify supervised learning. Without any class labels of their attributes, you cannot you are identifying particular data set. That is called as clustering. Okay, so in order to identify a supervised learning, we have to get some data with the help of class labels. Okay, whereas in clustering is a supervised learning without having any knowledge of class labels, we are retrieving a particular data set or test case in the data set. Okay, so this is all about the differentiate between a supervised learning and unsupervised learning. Undoubtedly, clustering is a unsupervised learning. The reason behind this is without any class labels, you are retrieving the data set. Okay, right. See, coming to this session, if we said that what is a clustering means. See, we have a set of data sets. Okay, we have a set of data sets. So this is particular what we represented like this. See, we have a particular, or this is a particular, we represent this is a data set. Okay, so these are the data sets. So this is the data sets. So that with by taking one data set, this is by taking one data set, you are identifying next data set. So this is called as data set or data objects. Literally both are same. Okay, data set or data objects. Data set means if you are framed into one cluster, then you can separately called as data sets. Initially, we don't have any particular relation to retrieve our data sets or data objects in data set. Okay, so this is called as a data objects. Okay, so this is called as data objects. Okay, now the point here is you take this particular data object. Okay, now you take this object and you have to calculate all the attributes of this object. Now you compare this attribute, this data object with this particular data object. Okay, now you are calculating these two objects. Now you can analyze with some basic analysis or algorithms. With the help of these algorithms, you can identify whether these two data objects lies in same cluster or same properties or not. If they are in same properties, now you frame these two in one cluster. This is called as cluster. Okay, now here see partitioning. Now you are partitioning the data into subclasses. Now you are partitioning here. These are all our data objects. You are identifying this distance between one data object to another data object. Now you are partitioning the data into. Now if all these comes under same group means you are grouping into one thing. So this is the subclasses. Now you are partitioning so that when your data subclasses are partitioned, so that there is a grouping similar objects. Here this is called as cluster. So this cluster, simply you can say the terminology word called as grouping similar object. So cluster is a
unsupervised learning. This is a unsupervised learning. This is a unsupervised. Whatever we are saying, this is a unsupervised learning. This process is a unsupervised learning. Now, after you identifying the unsupervised learning mechanism, that is identifying attribute of each data objects, now you are grouping the similar objects into one cluster. Okay, grouping of similar objects is called as cluster. Now, partitioning the data objects here, the partition of data into subclasses. Now, this is a one class and this is a one class. Okay, so this is called as cluster. Now you are grouping in similar objects. Now partitioning the data based on similarity. So now you partition our data based on similarity. Here the data belongs to same objects. Here the data belongs to same objects. Example, you take a library. So previously, now these are the data objects. Okay, now all the books are not in order. Now you take that particular book, you compare with another book, and if it is same books, you are placed in one rack. That rack is called as one group. Okay, now you are checking another book. Okay, now all the books comes under one group and is are framed in another cluster. Okay, so the distance between, you are calculating the distance between one data object to another data object. This is called as interclustering. Interclustering, you are calculating distance between similar objects in same cluster, then it is called as interclustering. Okay, whereas sorry, intra clustering. Intra means within the cluster you are calculating the distance, whereas the process of identifying the distance between one object to another object in two different clusters is called as interclustering. Simple. ఒక డేటా ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇంకొక డేటా ఆబ్జెక్ట్ కి ఒకే క్లస్టర్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేసే దాన్ని ఏమంటాము అంటే ఇంట్రా క్లస్టర్ అంటాం. అలా కాకుండా ఒక క్లస్టర్ నుంచి ఇంకొక క్లస్టర్ లో ఉన్న డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసే దాన్ని ఏమంటాము అంటే సింపుల్ గా ఇంటర్ క్లస్టరింగ్ అంటాం. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ లైబ్రరీలో బుక్స్ అన్ని మనం ఎలా పడితే అలా పెట్టామనుకోండి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఒక బుక్ తీసుకుంటాం, ఆ బుక్ లాంటి ఆర్డర్, ఆ బుక్ లాంటి నేము ఎక్కడుందో వెతుక్కుంటాం. అంటే మనం ఎక్కడుందో వెతుక్కున్న తర్వాత ఆ బుక్ మనకు కనపడింది అనుకోండి, ఆ బుక్ ని ఏం చేస్తున్నాం, రెండు ఒక చోట పెడుతున్నాం. రెండు ఒక చోట పెట్టి ఆ రెండిటికి ఒక నేమ్ పెడతాం. ఏమని, సిఎస్సి అని. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సిఎస్సిలో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా ఒక గ్రూప్ లో ఉన్నాయి. అలానే ఈసీ ఆధార్ బుక్ తీసుకుంటున్నాం, ఈసీ ఆధార్ నుంచి బుక్ తీసుకొని దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం, గ్రూపింగ్ ఆఫ్ ఇది ఇంకొక సంబంధించిన బుక్ కాబట్టి ఇంకొక దాంట్లో ప్లేస్ చేస్తాం. దాన్ని ఏమంటున్నాం, క్లస్టరింగ్ అంటున్నాం. ఓకే, సో దీన్ని సింపుల్ గా మన టెర్మినాలజీలో క్లస్టరింగ్ అంటాం. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, what is cluster analysis? The point is, what is cluster analysis? Cluster analysis అంటే ఏంటి? క్లస్టర్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నాం. క్లస్టరింగ్ అంటే ఏంటి, ఒకదానికి ఇంకొక దానికి మధ్య సిమిలారిటీ ఉండి దాన్ని ప్లేస్ చేస్తే క్లస్టరింగ్ అంటాం. ఇప్పుడు క్లస్టర్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి, ఫైండింగ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ సచ్ దట్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ will be similar or related to one another and different from unrelated to the objects in other groups. So this is the representation here. This is the one group with similarity of the objects, and this is the another group or another cluster where the similarity of the all these objects are same. Here is also one of the another cluster, whereas the similarity of all these objects also same, but you are framed the grouping into one cluster. This is also one cluster, another one is also another cluster. Okay, right. Next, this is the differentiate. Okay, this is called as intra-cluster. What we discussed, the distance are minimized
whereas inter-cluster the distance are maximized. Okay, we have various types of representations. క్లస్టర్ ని మనం వేరియస్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఒకటి ఇదిగోండి, ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందే, డెసిషన్ ట్రీ ద్వారా అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ ఇలా గ్రాఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అవ్వచ్చు, 3 డైమెన్షనల్ వ్యూ అవ్వచ్చు. అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్, దీన్ని మనం ఏమంటాం, హైరార్కిల్ అంటాము. ఒకదాన్ని ఫస్ట్ చేస్తాం, దాని నుంచి ఇంకో దాన్ని బేస్ చేసుకుంటాం. ఇది మామూలుగా మనం యూజ్ చేసే టెక్నాలజీ పార్టీషన్ క్లస్టరింగ్ అంటాం మనం. ఓకే, అన్ని ఎలా పడితే అలా ఉంటే పార్టీషన్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద పార్టీషన్. ఓకే, పార్టీషన్ అంటే మనకి సింపుల్ గా ఎలా ఉంటాయంటే ఎలిప్స్ స్టాండర్డ్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ డిఫరెంట్ రిప్రజెంటేషన్స్. మనం కామన్ గా ఈ రెండు యూజ్ చేస్తాం. సో పార్టీషనింగ్ అయితే ఒక రకంగాను, హైరార్కిల్ అయితే ఇంకొక రకంగాను యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, రైట్. సో the applications where we use this particular clustering. సో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? మార్కెట్ రీసెర్చ్, నెక్స్ట్ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ లో, ప్యాటర్న్ రికగ్నైజేషన్ లో, ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ లో, డేటా మైనింగ్ లో. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ లో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఎంఆర్ఐ స్కాన్ కి ఎక్కడ వెళ్ళాము అనుకున్నాం. సో ఎంఆర్ఐ స్కాన్ లో ఎక్కడికైనా వెళ్తే మనకు ఒక ఫ్లాక్ కనపడింది. ఆ ఫ్లాక్ సంబంధించి ప్రతి దాన్ని నువ్వేం చేస్తున్నావు, క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు. అక్కడ నీకు ఇచ్చిన క్లాస్ లేబుల్స్ బేస్ చేసుకొని ఒక డేటా తీసుకుంటావు. దాన్ని ఏమంటాము, సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అంటాం. ఇప్పుడు ఇలాంటి ఏదైతే ఒక అవుట్పుట్ వచ్చిందో, ప్రీవియస్ ఎవరైతే పేషెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరితో కంపేర్ చేసుకుంటాం. వాళ్ళందరితో కంపేర్ చేసుకొని నీకు అక్కడ డేటా లేదు, నువ్వే కంపేర్ చేసుకుంటావు. కంపేర్ చేసుకుని నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే, యు ఆర్ అసెసింగ్ వాట్ ఈస్ పర్టికులర్ disease that is available in your brain. Okay, so that's what we use in image processing. సో www అంటే ఏంటి, నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే గూగుల్లో ఒక పర్టికులర్ ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో ఆ కంటెంట్ ఎంటర్ కొడతావు. సో నీకేం చేస్తుంది, ఆ పర్టికులర్ కంటెంట్ సంబంధించిన డేటా మొత్తం ఒకేసారి వచ్చేస్తుంది. సో అంటే ఏదైతే నువ్వు రిట్రైవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావో ఆ రిట్రైవ్ చేసే పర్టికులర్ డేటా అనేది గ్రూప్ అయ్యి ఒకే చోట నీకేం చేస్తుంది, ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే గూగుల్. ఈ www. is a site, whereas and search engine is a Google. Okay, social network analysis, genetics, marketing, okay, all comes under that particular examples of clustering, right? Next, stages of clustering. నువ్వేం చేస్తున్నావు, ఫస్ట్ ఒక శాంపిల్ డేటా ఆబ్జెక్ట్ చేసుకుంటున్నావు, అదొక రా డేటా. దానికి ఇంటర్ క్లస్టర్ అవ్వచ్చు, ఇంట్రా క్లస్టర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే వేరియస్ మెథడ్స్ అవ్వచ్చు. నువ్వేం చేస్తున్నావు, ఒక డేటా ఆబ్జెక్ట్ తీసుకో, అంటే రా డేటా తీసుకొని నువ్వు ఇంకొక పర్టికులర్ డేటా ఆబ్జెక్ట్ ని కంపేర్ చేస్తావు. ఎలా కంపేర్ చేస్తున్నావు, యూజ్ ఏ క్లస్టరింగ్ అల్గారిథం. ఏదో క్లస్టరింగ్ అల్గారిథం యూజ్ చేస్తావు. ఎప్పుడైతే నువ్వు క్లస్టరింగ్ అల్గారిథం యూజ్ చేస్తున్నావో నీకేమొస్తుంది అవుట్పుట్, గ్రూప్ ఆఫ్ సేమ్ డేటానా, అన్గ్రూప్ ఆఫ్ సేమ్ డేటానా వస్తుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ద గ్రూపింగ్ ఆర్ ungrouping, you are framing into one cluster. Okay, so cluster analysis divides data into groups which are meaningful, useful, or both. Here we consider following two issues. ఏంటవి, ఒకటి అసలు నువ్వు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ డిఫరెంట్ వేస్ టు గ్రూప్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇంటూ ఏ సెట్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటి, రైట్, ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా గ్రూప్ చేసి క్లస్టర్ ఎలా పెడుతున్నావు, ఇది ఫస్ట్ డిఫరెంట్ వేస్ టు గ్రూప్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇంటూ సెట్ ఆఫ్ క్లస్టర్, రైట్, ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్, టైప్స్ ఆఫ్ క్లస్టర్. అసలు ఎలా క్లస్టర్ నువ్వు ప్లేస్ చేయాలంటే అవి ఎన్ని టైప్స్. సో ఫస్ట్ నువ్వు అన్ని డిఫరెంట్ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకొని గ్రూప్ చేయటం, అది ఫస్ట్ అన్నమాట. గ్రూప్ చేసిన దాన్ని ఒక క్లస్టర్ లో ప్లేస్ చేస్తాం కదా, ఆ క్లస్టర్ ఎన్ని రకాలు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్. సో వీ హ్యావ్ ద టూ కేటగిరీస్. వన్ ఈస్ how you have to group, and second one is how you have to how you have to take a cluster. Okay, right. See, what is a not cluster analysis? ఇప్పుడు మనంతా క్లస్టరింగ్ అనాలిసిస్ అని మాట్లాడాం. అసలు క్లస్టర్ అనాలిసిస్ కాదేంటి, బేసిక్ యు నో దట్ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బేస్డ్ ఆన్ క్లాస్ లేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. నీ దగ్గర క్లాస్ లేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే నువ్వేం చేస్తావు, ప్రిడిక్ట్ చేస్తావు. నీ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా, సో దట్ కమ్స్ అండర్ supervised learning. Next, simple segmentation. ఏం చేస్తాం, dividing the students into different registration groups
ఆల్ఫాబెటికల్లీ బై లాస్ట్ నేమ్. నీ దగ్గర ఏముంది, లాస్ట్ నేమ్ అనే ఒక దాన్ని నీ పర్టికులర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ లో నువ్వు ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్ లో నువ్వేం చేయాలి, వాళ్ళని డివైడ్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఇప్పుడు నీ దగ్గర డేటా ఉంది కదా, ఏ డేటా ఉంది, లాస్ట్ నేమ్ సంబంధించిన డేటా ఉంది, గ్రూప్ సంబంధించిన డేటా ఉంది. సో అలా ఉంది కాబట్టి దాని సింపుల్ సెగ్మెంటేషన్ అంటే నువ్వు డివైడ్ చేస్తావు అంతే. నీ దగ్గర ఉన్న డేటాతో డివైడ్ చేస్తావు, అంతేగాని క్యాలిక్యులేట్ చేయట్లా. నీ దగ్గర హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఉంది, నీ దగ్గర నేమ్ ఉంది కాబట్టి నువ్వేం చేస్తున్నావు, పలానా ఎక్స్ అంటావు. ఎక్స్ వచ్చేసాడుగా, నీ దగ్గర ఎక్స్ లేకపోతే వాడు ఎవడో నువ్వేం చేస్తున్నావు, నువ్వు ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ అలాంటి వాడిని మళ్ళీ తీసుకొని వాడు ఎక్సా వైయా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సింపుల్ సెగ్మెంటేషన్. నెక్స్ట్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఎ క్వెరీ. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు క్వెరీలో గ్రూప్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏమొచ్చేసింది, రిట్రైవ్ అయిపోయింది. సో గ్రూప్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వటం కూడా వన్ ఆఫ్ ద సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా అది ఏం చేసింది అంటే గ్రూప్ చేసింది, నువ్వేమి గ్రూప్ చేయట్లా. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ పార్టీషన్. సమ్ మ్యూచువల్ రిలవెన్స్ అండ్ సినర్జీ బట్ ఏరియాస్ ఆర్ నాట్ ఐడెంటికల్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రేలియా అనే కంట్రీ ఉందనుకోండి, అక్కడ పర్టికులర్ లొకేషన్ ఉంది. ఆ లొకేషన్ బేస్ చేసుకొని నువ్వేం చేస్తున్నావు, ఇంకొక లొకేషన్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నావు. నీ దగ్గర లొకేషన్ ఉంది, ఆ లొకేషన్ సంబంధించి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నావు, ఇంకొక లొకేషన్ ని కంపేర్ చేస్తున్నావు. సో రెండింటిని ఏం చేస్తున్నావు, ఆ లొకేషన్ సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ దగ్గర ఉన్నాయి, ఈ లొకేషన్ సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ నీ దగ్గర ఉన్నాయి, నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేయట్లేదు. సో ఐడెంటికల్ అయితే కాదు, ఎలా ఉన్నా కానీ ఐడెంటికల్ కాదు. అలా ఐడెంటికల్ అయితేనే అంటే ఇప్పుడు డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకుందాం, ఆ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ లో అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి సిమిలర్గా ఉంటాయి. ఇంకోటి తీసుకుందాం, దాని అట్రిబ్యూట్స్ కూడా సింపుల్గా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మనిషి తీసుకుందాం, ఆ మనిషికి నువ్వేమంటావు, ఎత్తు లేకపోతే వెడల్పు అంటావు, అవునా. హైట్, ఓకేనా, హైట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం మనం, ఇంచెస్ లో క్యాలిక్యులేట్. ఇప్పుడు ఇదే వ్యక్తిని ఇంకొక వ్యక్తితో కంపేర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు వాడి దగ్గర ఉన్న సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ తీసుకొస్తే ఆ రెండు ప్రాపర్టీస్ వేరు. ఓకే, ఈ ఫారెస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇంకో ఫారెస్ట్ తో కంపేర్ చేస్తాం. రెండు ఫారెస్ట్లు నువ్వు కంపేర్ చేస్తున్నా కానీ రెండు సంబంధించి డిఫరెంట్ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్, దాన్ని ఏమంటాం, గ్రాఫ్ పార్టీషనింగ్ అంటాం. ఓకే రైట్, డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ క్లస్టరింగ్ ద సేమ్ సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్. గుర్తుంచుకోండి, ఇక్కడ రెండు కూడా సేమ్ సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్. ఇక్కడ ఉన్న ఏదైతే పాయింట్ ఉందో ఈ డేటా ఆబ్జెక్ట్ దాని ప్రాపర్టీస్, ఈ డేటా ఆబ్జెక్ట్ దాని ప్రాపర్టీస్. ఓకే, సో రెండు కూడా కామన్ గానే ఉండాలి. ఎగ్జాంపుల్ కూడా నేను చెప్పేసాను, మనిషి హైట్ వెయిట్, ఇంకొక మనిషిని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు, హైట్ వెయిట్. ఓకే రైట్, ఇవన్నీ క్లస్టర్స్. సో 2 clusters, this is the one cluster and this is another cluster. You are grouping this cluster into one and this cluster into another. Okay right, 2 clusters. నువ్వు ఎలా పెట్టుకోవచ్చు, ఇదిగోండి ఈ క్లస్టర్ కు మొత్తం కూడా ఇలా రిప్రజెంట్ అయ్యింది, ఈ క్లస్టర్ లో డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ అని ఇలా రిప్రజెంట్ అయింది కాబట్టి నేను 2 గ్రూప్ గా చేశాను. ఇవన్నీ 6, ఇవ్వండి ఈ మొత్తాన్ని ఈ 4 ఒక చోట పెట్టాను, ఈ 3 ఒక రకంగా ఉంది కాబట్టి ఒక చోట పెట్టాను, ఈ 3 ఒక రకంగా ఉంది కాబట్టి పెట్టాను. అంటే 2 క్లస్టర్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ ఇందులో నువ్వు డివైడ్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, నాకు మళ్ళీ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. సో ఇవి ప్రాపర్టీస్ వేరు, ఈ ప్రాపర్టీస్ వేరు, ఈ ప్రాపర్టీస్ వేరు కాబట్టి నేను ఏం చేశా, 6 క్లస్టర్ గా డివైడ్ చేశా. నెక్స్ట్ మళ్ళీ దీన్ని ఏం చేసి నేను 4 క్లస్టర్స్ గా డివైడ్ చేశా, 1 2 3 4. ఓకే, డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం యూజ్ చేసే మెకానిజం బేస్ చేసుకొని ఇవన్నీ ఏమవుతాయి, డిఫరెన్షియేట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే రైట్, so this is the basic introduction of clustering. Okay, in next class we have to discuss what are various types of clusterings, okay, and what are various types of clusters. Okay, types of clusterings, types of clusters అనేవి next class లో discuss చేద్దాం. Okay, thank you all.